विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान विहार प्राइमरी स्कूलना ऑनलाइन शिक्षण में आपનું स्वागत है। ધોરણ 5 विषय गणित गम्मत। तो गणित गम्मत में આપણે પ્રકરણ 11 પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ તેનો અભ્યાસ કરીએ છીએ। તો ચાલો ગણિતની પાઠ્યપુસ્તક ખોલો। પાઠ્યપુસ્તક में पेज नंबर 156 खोलो। पक्षीओ बचावो त्याथी આપણે આજે આગળ જોશું। जुओ शू कहे छे, एक गामनी नजीक में बे सुंदर सरोवर छे। बने सरोवर में लोको पिकनिक माटे तेमज नौका विहार माटे आवे छे। ग्राम पंचायत चिंतित छे के मोटरबोटना अवाजने कारणे पक्षीओ अहीं आवता अटकी गया। पंचायत मात्र एक ज सरोवर में मोटरबोट इच्छे छे, बीजू सरोवर पक्षीओने तेमना माळा बनावा माटे सुरक्षित राखवू छे। शुं कहे छे, एक गाम छे एनी नजीक बे सुंदर सरोवर छे के सरोवर में लोको पिकनिक माटे अने नौका विहार माटे आवे छे, परंतु ग्राम पंचायत शुं काम चिंतित छे के मोटरबोटना अवाजने कारणे पक्षीओ हवे अहीं आवता नथी, के मोटरबोटनो खूब अवाज आवे छे जेना कारणे पक्षीओ अहीं आवता नथी। ग्राम पंचायत मात्र एक ज सरोवर में मोटरबोट इच्छे छे, बीजू सरोवर पक्षीओने तेमना माळा बनावा माटे सुरक्षित राखवू छे। के ग्राम पंचायत शुं कहे छे के एक ज सरोवर में मोटरबोट राखवानी छे, बीजा सरोवर में मोटरबोट राखवी नथी। जुओ चित्र में दर्शावेला छे बे सरोवर ए अने बी। आ चित्र में 1 सेमी बराबर जमीन पर 1 किलोमीटर। 1 सेमी एटले केटलू, तो के आटलू जे आ छे ने ए बधुं। आ बधा 1-1 सेमी ना चौरस ज छे। तो 1 सेमी आ चित्र में 1 सेमी एटले आपणे वास्तव में जमीन पर केटलू लेवानुं, तो के 1 किलोमीटर। हवे जो अहीं तमने पूछ्युं छे, ए चित्र में दर्शावेल सरोवर ए नी सीमानी हदनी लंबाई केटला सेमी छे, खाली जग्या ते शोधवा माटे दोरीनो उपयोग करो। के तमने चित्र ए में आज सरोवर दर्शावेलुं छे एनी लंबाई तमारे शोधवानी छे अने ते केटला सेमी छे, अने शेनो उपयोग करवानो, दोरीनो उपयोग करवो पड़शे। केम के आ तो जो आडा अवळुं आपेलुं छे आपने, बरोबर, चोरस के लंबचोरस के एवुं नथी, तो आपणे स्केलनी मददथी मापी लईए। जो आने दोरीथी मापवानी, अहीं दोरीनो एक छेडो राखवानो, पछी दोरी आवी रीते आ ज आकारमां राखवानी छे अने दोरीनो बीजो छेडो पण अहीं ज राखवानो। पछी त्यांथी दोरी कापी अने तमारी दोरी मापी लेवानी के तो केटला सेमीनी दोरी थई। जेटला सेमीनी दोरी थई हशे एटला सेमीनुं आ सरोवर हशे। तो दोरीनी मददथी तमे सरोवर मापशो एटले तमारे 36 सेमी आवशे। केटलुं आवशे? 36 सेमी। केम के आ सरोवर केटलानुं छे, तो के 36 सेमीनुं छे। जो लंबाई शोधवानी छे, लंबाई एटले शुं, खाली आ किनारीनी हद ज शोधवानी। बी चित्र में दर्शावेल सरोवर बी नी हदनी लंबाई केटला सेंटीमीटर छे, एवी ज रीते बी नी शोधवानी। के अहीं दोरीनो एक छेडो राखवानो अने पछी दोरी आ ज आकारमां तमारे राखवानी, बीजो छेडो अहीं राखवानो, पछी त्यांथी दोरी कापी अने तमारे जोई लेवानुं के केटला सेमीनुं आ सरोवर छे। तो केटलानुं थशे, तो के 20 सेमीनुं। चित्र में दर्शावेल सरोवर बी नी हदनी लंबाई केटली छे, तो के 20 सेमी छे। सरोवर ए मोटू छे, एनी आ किनारी आखी केटली 36 सेमीनी थई, नानी केटली एवी, तो के 20 सेमी। सी सरोवर ए नी जमीन परनी लंबाई केटला किलोमीटर छे। शुं कीधुं के सरोवर ए नी जमीन परनी लंबाई केटला किलोमीटर, एटले आ जे छे, बरोबर, आखी किनारी छे तो आ चित्र में दर्शावेली छे, पण वास्तव में जमीन पर केटला किलोमीटर छे। तो जो आपने कीधुं छे 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर। 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर छे, तो सरोवर ए नी लंबाई केटली छे, तो के 36 सेमी छे। आपने सी में पूछ्युं छे कि सरोवर ए नी जमीन परनी लंबाई केटला किलोमीटर छे। जो सेमी में पूछ्युं छे तो सेमी आपणे 36 सेमी लख्युं। हवे शेमां पूछ्युं तो के किलोमीटर में, तो 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर, तो 36 सेमी बराबर 36 किलोमीटर। तो सरोवर ए नी जमीन परनी लंबाई केटला किलोमीटर हशे, तो
કે 36 કિલોમીટર. પછી ડી, સરોવર બીની જમીન પરની લંબાઈ કેટલા કિલોમીટર છે? જુઓ, સરોવર બીની જમીન પરની લંબાઈ કેટલા કિલોમીટર? તો સરોવર બીની પહેલાં તો હદ કેટલા સેમી છે? તો કે 20 સેમી છે. સરોવર બીની જમીન પરની લંબાઈ આપણે પૂછી છે, તો પહેલાં આપણે ચિત્રમાં કેટલા સેમી છે? તો કે 20 સેમી છે. તો જમીન પર કેટલું થાય? તો કે 1 સેમી બરાબર 1 કિલોમીટર, તો 20 સેમી બરાબર 20 કિલોમીટર. પછી જુઓ, ઈ, જે સરોવરની હદ વધારે હશે તે વધુ પક્ષીઓને તેમના ઈંડા મૂકવા માટે મદદ કરશે. આથી કયા સરોવરને પક્ષીઓ માટે સુરક્ષિત રાખીશું? કયા સરોવરનો મોટરબોટ માટે ઉપયોગ કરીશું? શું પૂછે છે કે આપણે કયા સરોવરને પક્ષીઓ માટે સુરક્ષિત રાખશું? સરોવર એ ને કે સરોવર બી ને? તો જે સરોવરની હદ વધારે હોય તે વધુ પક્ષીઓને ઈંડા મૂકવા માટે મદદ કરે. તો આપણે કયા સરોવરને પક્ષીઓ માટે સુરક્ષિત રાખશું? તો કે સરોવર એ ને, કેમ કે સરોવર એની હદની લંબાઈ વધારે છે. કેટલી છે? 36 સેમી. પછી જુઓ એફ, ચિત્રમાં દર્શાવેલ સરોવર બીનું ક્ષેત્રફળ ચોરસ સેમીમાં શોધો. તેનું જમીન પરનું ક્ષેત્રફળ કેટલા ચોરસ કિલોમીટર થશે? શું કીધું કે આ જે બી સરોવર છે એનું આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તો ક્ષેત્રફળ એટલે શું? તો કે આખો અંદરનો ભાગ, બરોબર. તો અંદરના કેટલા ચોરસ છે ગણી લ્યો. ચાલો, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 થયા. પછી આ નહીં ગણી, કેમ કે અડધાથી ઓછું છે. જો આખા ચોરસ ગણવાના અને અડધાથી વધુ હોય ને એટલા ગણવાના. 8, પછી 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, પછી 19 20 21 22 23 24 અને 25. તો સરોવર બીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું? તો કે 25 ચોરસ સેમી. તો એનું જમીન ઉપર પણ કેટલું થાય ક્ષેત્રફળ? તો કે 25 ચોરસ કિલોમીટર. કેમ કે આપણે કીધું છે 1 સેમી બરાબર 1 કિલોમીટર, તો 25 ચોરસ સેમી બરાબર 25 ચોરસ કિલોમીટર થશે. હવે જુઓ આગળ, રાજાની વાર્તા. એક રાજા તેના સુથારો ચેગુ અને અનારથી ખૂબ જ ખુશ હતો. તેઓએ રાજા માટે ખૂબ જ મોટો અને સુંદર પલંગ બનાવ્યો હતો. આથી રાજા ચેગુને થોડીક જમીન અને અનારને થોડુંક સોનું ભેટ તરીકે આપવા ઈચ્છતા હતા. શું કહે છે કે રાજા છે તેના સુથારો ચેગુ અને અનાર એ બંનેથી ખૂબ ખુશ હતો. તેઓએ રાજા માટે એક ખૂબ મોટો અને સુંદર પલંગ બનાવ્યો હતો. આથી રાજા હતો એ ચેગુને થોડીક જમીન ને અનારને થોડુંક સોનું ભેટ તરીકે આપવા ઈચ્છતા હતા. હવે જુઓ, ચેગુ જેટલી જમીન આ 100 મીટરના તારથી ઘેરી શકે તેટલી જમીન તારી છે. શું કહે છે રાજા કે ચેગુ જેટલી જમીન 100 મીટરના તારથી ઘેરી શકે, એને 100 મીટરનો તાર આપ્યો કે આ તારથી તું જેટલી જમીન ઘેરી શકે એટલી જમીન તારી. હવે જુઓ, ચેગુ ખુશ હતો. તેણે 100 મીટરનો એક તાર લીધો અને તેના વડે અલગ અલગ માપના લંબચોરસ બનાવવાના પ્રયત્ન કર્યા. એણે શું કર્યું? તો કે 100 મીટરનો તાર લીધો અને એમાંથી શું બનાવતો હતો? તો કે લંબચોરસ બનાવતો હતો એ 100 મીટરમાંથી. જો તેણે 10 મીટર ગુણ્યા 40 મીટરના માપનો લંબચોરસ બનાવ્યો, જેનું ક્ષેત્રફળ 400 ચોરસ મીટર હતું. કેટલો બનાવ્યો? તો કે એની લંબાઈ રાખી એને 10 મીટર અને પહોળાઈ રાખી એને 40 મીટર. લંબાઈ 10 મીટર રાખી, પહોળાઈ 40 મીટર રાખી, તો ક્ષેત્રફળ કેટલું મળ્યું? 400. કેવી રીતે મળ્યું? આપને ખબર છે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું થાય? તો કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. તો લંબાઈ કેટલી છે? 10. તો 10 ગુણ્યા પહોળાઈ કેટલી છે? 40. તો 4 એકુ 4 અને આ 2 0. કેટલું આવ્યું? તો કે 400 ચોરસ મીટર. હવે જુઓ, ત્યારબાદ તેણે 30 મીટર ને 20 મીટરના માપનો લંબચોરસ બનાવ્યો. હવે આ વખતે બીજો લંબચોરસ બનાવ્યો, તો એમાં લંબાઈ કેટલી રાખી? તો કે લંબાઈ રાખી 30 મીટર ને પહોળાઈ રાખી 20. લંબાઈ 30 રાખી અને પહોળાઈ 20 રાખી, તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? તો એમાં પણ એ જ સૂત્ર આવે. શું સૂત્ર આવશે? તો કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. લંબાઈ કેટલી? 30. પહોળાઈ કેટલી? 20. 3 દુ 6 અને 2 0. કેટલું આવ્યું? 600 ચોરસ મીટર. પછી જુઓ, આ
100 મીટરના તારથી તે બીજા લંબચોરસ બનાવી શકશે? આ તમામ લંબચોરસમાંથી કોનું ક્ષેત્રફળ વધુ હશે તે અંગે ચર્ચા કરો. તો વિદ્યાર્થીઓ, તે તમારે જાતે બનાવવાના છે. બીજા લંબચોરસ બનાવવાના. કેમ? જો એને લંબાઈ 10 રાખી ને પહોળાઈ 40 રાખી, પછી લંબાઈ 30 રાખી ને પહોળાઈ 20 રાખી. એવી રીતે તમે પણ બનાવી શકો કે લંબાઈ 20 રાખો અને પહોળાઈ 40 રાખો. એવી રીતે અલગ અલગ લંબચોરસ બનાવવાના છે અને એનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. હવે શું કહે છે? ચેગુની પત્ની તે તારની મદદથી ચેગુને વર્તુળ બનાવવાનું કહે છે. તે જાણતી હતી કે તેનું ક્ષેત્રફળ 800 ચોરસ મીટર થશે. હવે ચેગુની પત્ની એને શું કહે છે? જુઓ, હું જમીનનો આ ટુકડો લેવા ઈચ્છું છું. તે 800 ચોરસ મીટરનું ક્ષેત્રફળ ધરાવે છે. એ શું કહે છે કે લંબચોરસ બનાવવાને બદલે હવે તમે વર્તુળ બનાવો. જો વર્તુળ બનાવશો તો જમીન કેટલી મળશે? તો કે 800 ચોરસ મીટર જેટલી જમીન આપણને મળશે. ચેગુએ લંબચોરસ શા માટે પસંદ ન કર્યો? સમજાવો. જુઓ, જે ચેગુએ લંબચોરસ, સૌથી મોટો લંબચોરસ એને બનાવ્યો તો 30 મીટર અને 20 મીટરનો. તો એનું ક્ષેત્રફળ પણ કેટલું આવ્યું? 600. તો ચેગુને 600 ચોરસ મીટર જ જમીન મળતી હતી, બરોબર. પણ તેની પત્નીએ કીધું કે વર્તુળ બનાવો. જો વર્તુળ બનાવ્યું તો એને કેટલી મળી? તો કે 800 ચોરસ મીટર જમીન મળી. તો 800 અને 600માં વધારે કઈ? તો કે 800. જો એ વર્તુળ બનાવે તો એને 800 ચોરસ મીટર જેટલી વધુ જમીન મળતી હતી, બરોબર. 600 કરતાં 200 ચોરસ મીટર એને વધુ જમીન મળતી હતી. એટલા માટે ચેગુએ લંબચોરસ પસંદ ના કર્યો. જુઓ આગળ. સારું, ચેગુએ 800 ચોરસ મીટરનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતી જમીન લીધી. અનાર, હવે હું તને એટલો સોનાનો તાર આપીશ કે જેનાથી 800 ચોરસ મીટરનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતી જમીન ઘેરાઈ શકે. હવે શું કહે છે? રાજા એમ કહે છે કે ચેગુને મેં 800 ચોરસ મીટર ક્ષેત્રફળ ધરાવતી જમીન દઈ દીધી. હવે અનાર, હું તને પણ એટલો સોનાનો તાર આપીશ કે જેનાથી 800 ચોરસ મીટરનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતી જમીન તને મળે. જુઓ પાછળ. આથી અનાર 800 ચોરસ મીટર જમીન ઘેરાઈ શકે તે પ્રમાણે હદ બનાવવાના વિવિધ પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. હવે અનાર શું કહે છે? એ પણ વિવિધ પ્રયત્ન કરે છે જેથી કરીને 800 ચોરસ મીટર જેટલી જમીન ઘેરાઈ શકે. તેણે વિવિધ માપના લંબચોરસ A, B અને C બનાવ્યા. તે પ્રત્યેકની હદની લંબાઈ શોધો. આ લંબચોરસ માટે તેને કેટલો સોનાનો તાર મળશે? હવે જુઓ, હવે અનાર શું કરે છે? એ પણ 800 ચોરસ મીટરના માટે જે રાજાએ એને તાર આપ્યો તો સોનાનો, એમાંથી એ અલગ અલગ લંબચોરસ બનાવે છે. જો પેલો લંબચોરસ એને બનાવ્યો 40 મીટર અને 20 મીટરનો. પેલો લંબચોરસ એને કેટલાનો બનાવ્યો? લંબાઈ એને કેટલી રાખી? તો કે 40 ને પહોળાઈ કેટલી રાખી? તો કે 20 મીટર. હવે જુઓ, એ માટે સોનાનો તાર બરાબર ખાલી જગ્યા મીટર. આપને શું પૂછ્યું છે? તારની લંબાઈ પૂછી છે, એટલે કે આ. અને એને આપણે શું કહીએ છીએ? કિનારીને. તો કે પરિમિતિ. કોઈ પણ ચોરસ હોય, લંબચોરસ હોય, એની બધી બાજુના માપનો તમે સરવાળો કરો તો તમને શું મળે? પરિમિતિ મળે. અને આપણને શું પૂછ્યું છે? તો કે આ લંબચોરસની જે કિનારી છે, આ જ બાજુનું માપ પૂછ્યું છે. આખી તારની લંબાઈ શોધવાની છે, એટલે કે પરિમિતિ શોધવાની છે. તો આપણે પરિમિતિનું સૂત્ર જોઈ ગયા કે લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. આવું સૂત્ર મેં શીખવાડ્યું હતું. 2 ના 2 એમને લંબાઈ કેટલી લીધી છે? એને 40 અને પહોળાઈ કેટલી લીધી છે? તો કે 20. હવે આ 2 રહ્યા એ આખા કૌંસના ગુણાકારના સંબંધમાં છે. તો પહેલાં જે સરવાળો છે એ સરવાળો કરીશું આપણે. 2 એમને રાખીશું. 40 વત્તા 20 એટલે તો કે 60. 2 છક 12 અને 1 0 એમને કેટલી આવી? તો કે 120 પરિમિતિ આવી. સમજાણું? એવી જ રીતે બધાયની આપણે પરિમિતિ જ શોધવાની છે. ચાલો બી તારની લંબાઈ. તારની લંબાઈ એટલે શું? તો કે આ કિનારીની લંબાઈ. અને કિનારીની લંબાઈ એટલે શું? તો કે પરિમિતિ. તો 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. આ સૂત્ર આવશે વળી પાછું. લંબાઈ કેટલી આ વખતે? તો કે લંબાઈ 80 અને પહોળાઈ કેટલી? તો કે પહોળાઈ 10. ચાલો અહીં કરી. 2 કૌંસમાં લંબાઈ કેટલી? તો કે 80. પહોળાઈ કેટલી? તો કે 10.
2 એમ 9 80 વત્તા 10 એટલે 90, 9 દુ 18 અને 1 0, કેટલું આવ્યું તો કે 180 મીટર. હવે જુઓ સીમાં એણે શું કર્યું તો કે આવો લાંબો લંબચોરસ બનાવ્યો, લંબાઈ લીધી 800 મીટર ને પહોળાઈ લીધી ખાલી 1 મીટર. તો આની પણ આપણે તારની લંબાઈ શોધશું આ જ સૂત્રની મદદથી કે લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. 2 કૌંસમાં લંબાઈ કેટલી તો કે 800 અને પહોળાઈ કેટલી તો કે પહોળાઈ 1 ખાલી. 2 ના 2 એમ 9, 800 વત્તા 1 એટલે તો કે 801. હવે 801 ગુણ્યા 2 કરવાના છે. કેટલા આવશે તો કે 1602 મીટર. 1602 આ ગુણાકાર તમારે રફબુકમાં જાતે કરવાનો છે. 801 ગુણ્યા 2 આવશો 2 કરશો એટલે શું આવશે તો કે 1602. હવે જુઓ ડીમાં શું કર્યું તો કે સાવ પતલો લંબચોરસ બનાવ્યો છે, એટલે કે લંબાઈ વધારે નાખી. લંબાઈ કેટલી કરી નાખી તો કે 8000 મીટર ને પહોળાઈ કેટલી તો કે પહોળાઈ ખાલી 0.1 મીટર. આથી તેને ખાલી જગ્યા મીટર સોનાનો તાર મળશે. તો ચાલો એનું પણ કરી. 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. લંબાઈ કેટલી તો કે 8000, પહોળાઈ કેટલી તો કે 0.1. 2 ના 2 એમ 9, 8000 વત્તા 0.1. જો આમાં આપણે શું કરીશું કે આ 0.1 છે એ 8000ની સાપેક્ષે સાવ નાની રકમ છે. 0.1 એટલે શું તો કે 10નો પણ 1 ભાગ. 10 ભાગ છે એનો 1 ભાગ, અને અહીંયા સામે કેટલા છે તો કે 8000 ભાગ છે. એટલે આને આપણે શું કરશું તો કે અવગણશું. બરાબર, આને અવગણશું. આને તો અહીંયા ખાલી શું ગણીશું તો કે 8000. 8000 ગુણ્યા 2, 8 દુ 16 અને પાછળ 3 0, એટલે કેટલું અહીંયા આવશે તો કે 16000ની આસપાસ આવશે. બરાબર, આપણે 0.1 ને અવગણ્યા, ખાલી 8000 જ ગણ્યા, તો 8000 ગુણ્યા 2 એટલે 16000 મીટર સોનાનો તાર મળશે. રાજા શું કહે છે કે અરે હું આટલું બધું સોનું કેવી રીતે આપી શકું. જો એ લોકોએ અલગ અલગ લંબચોરસ બનાવ્યા. સૌથી મોટો લંબચોરસ આ બનાવ્યો તો એમાં એને 16000 મીટર સોનાનો તાર એની લંબાઈ થઈ સોનાના તારની. હવે તમે સમજ્યા કે રાજા શા માટે બેહોશ થઈ ગયો. જુઓ, શું તમે આનાથી વધુ લાંબી હદ ધરાવતો લંબચોરસ બનાવી શકો કે આની લંબાઈ એને વધુમાં વધુ કેટલી લંબાઈનો લંબચોરસ બનાવ્યો તો કે 8000 મીટરનો. શું તમે તેનાથી વધુ લંબાઈ ધરાવતો ચોરસ બનાવી શકો. મેં 80000 મીટર લંબાઈ અને 1 સેન્ટીમીટર પહોળાઈવાળો એક લંબચોરસ બનાવ્યો. કલ્પના કરો કે તેની હદ કેટલી લાંબી હશે. આટલા સોનાના તારથી તો હું રાજા બની જઈ શકું. શું કહે છે આ જુઓ, એને કેવડી રાખી લંબાઈ તો કે એને લંબાઈ રાખી 80000 મીટર અને પહોળાઈ કેટલી રાખી તો કે ખાલી 1 જ સેમી. તો તમે વિચાર કરો 80000 મીટર રાખે તો આમ લાંબો કેવડો લંબચોરસ થાય. તો શું કહે છે કે આટલા બધા સોનાના તારથી તો હું રાજા બની જાઉં. જો અહીં આપણું ચેપ્ટર નંબર 11 પૂર્ણ થાય છે. હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે સ્વાપોથીમાં આ ચેપ્ટર પૂરીશું. ધન્યવાદ.